शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्गरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं नशिक्षणत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदानन्दपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायनोवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कवत्सन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः उच्यते जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायं स्तुवन्नमस्यंश्चेजमानस्तमेव च अनादनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवर्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मदः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां योग्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोः यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरुतिबीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभर्णन्दके चक्रेति कीलकं शार्ङ्गधन्व रक्षोभ्यैति नेत्रं त्रिसामासामकः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुः प्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वप्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतेर्मौक्तिकानां माला कृत्वा सनस्तस्फटिकमणिनिभे मण्डिताङ्गः शुभ्रेणप्रेरितप्रेरिपरविरचितेर्मुक्तपीयोषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसौर्यो च नेत्रे कर्णाभाषाः शिरोद्योर्मुखमपि दगनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरगर्गो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्रं यदेकं त्रिभुवनवपुषं भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं जगदीशकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनम् चन्द्रार्णं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमा ॐ विश्वस्मै नमः
विश्वं विष्णुर्बृहत्कारो भूतभव्यो भवत्प्रभुः भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुद्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभो शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तुष्टास्तविष्टस्थविदो ध्रुवः अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः प्रबोधस्तिगुब्धा पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादरजः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं जन्म विश्वरेता प्रजाभवः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः विशाखपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः असुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा विशाखतिः रुद्रोगभुषुराबभ्रुर्विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुरात् चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः राजुष्टद्भोजनं भोक्ता धृष्टुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघस्य चिरोर्जितः अतीन्द्रसङ्गः सर्गो ददात्मानियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यो श्रीमानमेयात्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धस्तुरा मणिचुद्धमनो हंसः सुवर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृतिः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो धर्मदर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिका निमिषानुमिषस्रग्वे वाचस्पतिर्विधारथीः अग्रणे ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समेहरः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रवर्तनः हरसंवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्ना सत्कर्ता सत्कृतस्थातुर्जह्नुन्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृत्तिचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाके वृषभो वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजोदुद्धरो वाग्ने महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिवविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्विधरप्रकाशात्मा प्रदापनः सिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो बाणुश्शतबिन्दुश्वरेश्वरः औषधं जगदस्येतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यवर्णादः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रधत्प्रभुः युगादिगत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपः सहस्रजनन्तचित् इष्टो विशिष्टश्चिष्टेष्टश्चिकण्डेनेशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतिदप्राणप्राणदो वासवानुजः अपाम्यधिरधिष्ठानप्रमर्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरोधुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुराजदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शौरिः शौरजनेश्वरः अनुकूलस्य दावत्वं पत्नीभद्रनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मकृद्मशरीरहृदे महद्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षोभरुणध्वजः अतुलश्वरभो भीमस्तमयित्यो हविर्गलिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् विदासनः
उद्भवः क्षोभनो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो भुवः परद्धि परमस्पष्टस्तुष्टपुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमदां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविरुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवप्रदुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामघः नक्षत्रे सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो अज्ञानमुक्त सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुभदः सुहृदः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापणस्वपुषो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृते वत्सलो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मकृद्धर्मे अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः स्वस्तिनेन स्वस्तस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपदर्गोक्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतवृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतमस्सोमत्पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दासारुधः सात्वतां मतिः जीवो विनयदासाक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बोनिधिर्नन्दात्मा महोदधिजयोऽन्धकः अजो महारुहः स्वाभाव्यो जिदामित्रप्रमोदनः आनन्दोऽनन्दनोऽनन्दसत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिकपिलाचार्यकृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्धकृते महावराहो गोविन्दश्चुषेण गुह्यो गभीरो गगुणो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोचितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महावनाः भगवान् भगहानन्दी वनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सविष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः त्रिविक्तिस्सर्वदित्याजो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामकस्सामनुर्बाणं भेषजं वृषगे सन्न्यासकृत्यमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गशान्तिकस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रजः अनिवृत्ते निवृत्तात्मा संशयत्वाक्षेमगच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीनिवागणः श्रीधर श्रीकरश्रयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः सङ्गः सदानन्दोऽनन्तर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजिदात्मा विधेयात्मा दत्केत्यच्छिन्नसंशयः उदेर्नः सर्वदक्षक्षुर्णेनः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतलविशोकशोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रदरदः प्रत्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरशौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामबालः कामी गान्तः कृतागमः अनन्त्यश्यवरविष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाभिः सद्गतिस्सत्कृतिस्सत्ता सद्भोतिस्सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयागुणः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोडरः दर्पः दर्पदो दुर्धो दुर्धरो थापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तशतमूर्तिशतान्नः एकोनैकस्तवः किं नित्यत्तदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वीरः वृषमशून्यो वृदाशीलचलच्छलः अमानीमानुदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधामेधयो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रप्रदाम्बरः
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्वियोगश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपाद् समावृत्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगस्तुतंदुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्धवः सुंदरः सुंदररत्नलाभः सुलोचनः अर्को वादिजन शृंगे जयन्तः सर्वविद्यये सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाकृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुकृतश्चतुर्दशत्प्रदागणः न्यग्रोधो धुम्बरो अश्वत्थश्चाणूरान्ध्रणशोधनः सहस्रार्चिस्सप्तजग्मः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरणको चिन्त्यो भयनाशनः अनुत्पकृतस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतश्चात्मः प्राक्वंसो वंशवर्तनः भारभृत्यतितो योगी योगी च सर्वकामदः आश्रमक्षमणक्षामः सुवर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो धमयितादमः अपराजितः सर्वसकार्यन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्घप्रेतिवर्धनः सुरचरुहुतविभुः कविर्विलोचनः सूर्यः सविदारविलोचनः अनन्तोदबुद्भोक्ता सुखदोणैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मनसि स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दादिगः सप्तजगश्चरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशुलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृता पुण्यो दुःस्वप्रणाशनः वीरः रक्षणः सन्धो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रेर्जितमन्योद्भयावकः चतुरश्लोकभीरात्मा व्यादिशो दिशः अनादित्योर्भो लक्ष्मीशुवीरो रुचिराङ्गदः जननोजनजन्मा आधारनिलयोधाता ऊर्ध्वस्तत्राधारप्राणदः प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयप्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिगः भूर्भुवस्तुस्तरुस्तारः सविता प्रविदामहः यज्ञो यज्ञवदर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वैजातो वैखानः सामगायनः देवकेनन्दनः स्रष्टा क्षती च पापनाशनः शङ्खभर्णन्दके चक्रे शार्ङ्गधन्वागदाधरः तथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुध ओन्नमयिति वनमालीदेशारङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके वनमालीदेशारङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमालीदेशारङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत्वोन्नमयिति विदितं कीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् एदं शृणुयां नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेहतमानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधनसमृद्धश्च शूद्रः सुखमवाप् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान्यस्ततोत्थाय शुचित्तत्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यः प्राप्नोति विपुलं व्याधिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयःप्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् भयरोगगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयान्मुच्येत वेदस्तु मुच्येदापन्नापदः दुर्गान्यतितरत्याजु पुरुषोत्तमं सुवर्णामतकस्यान् नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयमर्त्य वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् जन्ममृत्युजरा
इमोस्तमधीयान् सुगच्छान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे योगचन्द्राक्षनक्षत्रं खं दिशो भोर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोणकराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्सतिचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञेव च सर्वागमानामाचारप्रथमं परिकल्प्यते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमाजङ्गमं जैनं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा शाङ्क्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभूयः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् पुरुषश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभूयं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवो इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्षपद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशय ओन्नम इति व्यासोवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते ओन्नम इति पार्वत्युवाच येनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराण्ये श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराण्ये श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराण्ये श्रीरामनामवराणन ओन्नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि चिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ओन्नम इति सञ्जयोवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवाणेतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते येषां योगक्षेमं वहाम्यहं शिथिलाश्च भीताः घोरेषु व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखा आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषदां कालदण्डनं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतचराय च खण्डिलाकिलदैत्याय रामाय पण्डिवारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलो गच्छन् ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द रामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात् परं शरीरे जज्जरे भूते व्याधिग्रस्ते कलेभरे औषधञ्जार्णवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते
विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोपिका जीवन स्मरणं जानकी कांत स्मरणं। नमः पार्वती पतये। सद्गुरुनाथ महाराज की, आंजनेय मूर्ति की। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला, तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसारसर्पदष्टं यः विष्णुरातममुमुचत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं, राधासहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः, अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं, गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता, अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरये नमः। बले पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत, भूत्वेश्वर कृपणवति लब्धार्थोऽपि बबन्धतं। ये तद्वेदितुमिच्छामः महत्कौतूहलं मुनेः, यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः। பரம கருணாமூர்த்தியான பகவானுடைய அவதாரங்களை சொல்லிட்டு வரும்போது பாகவதத்தில் மகாலட்சுமியோட விவாகம் சொல்லி அதன் பிறகு பகவான் தன்வந்திரியாக அவதாரம் பண்ணுறார். ஆயுர்வேத பிரவர்த்தகர் அப்படின்னு சொல்கிறது. பொதுவாகவே இயற்கையில் பகவான் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற உணர்வை எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கார். ஆஹார நித்ராபய மைதுனானி சாமானியமேதது பசுபிர் நராணாம் அப்படின்னு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சாப்பிட்றது எப்படின்னு தெரியும், தூங்குறது எப்படின்னு தெரியும், குழந்தை பெற்றுக்கிறது எப்படின்னு தெரியும், பயத்திலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியும். நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது தானாகவே புரியும் நமக்கு. அதை தாண்டி ஒரு அறிவு விசேஷமான வருமுன் காப்போம்னு சொல்கிறோமோன்னு நம்ம அது மாதிரி வாழ்க்கை முறையை அமைச்சுக்கிற மாதிரி அல்லது வந்த ஒரு துக்கங்களை ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம்னு சொல்லுவா, தாபத்ரயம்னு சொல்லுவா. இதில் பௌத்திகமான தாபங்கள் வியாதிகள்லாம் நமக்கு வருது பற்றில அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு இயற்கையிலேயே பகவான் அதற்குள்ள ஒரு உபாயங்கள் எல்லாம் காண்பிக்கக்கூடியதான ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு ஆயுர்வேதம்னு பேர். உணவே மருந்துங்கிற பற்றில அதுதான் ஆயுஷை நீட்டிக்கணும். இந்த ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்தை கொடுத்தவரே தன்வந்திரி தான். தன்வந்திரி பகவான் தான். தருணம்புத சுந்தரஸ்ததாத்வம்
நனுதன்வந்தரிருத்திதோம்புராசேः அமிர்தம் கலசே வகன் கராப்யாம் அகிலார்த்திம் ஹர மாருதாலயேஷ. ஆச்சரியமா தன்வந்திரியோட அவதாரத்தை நாராயண பட்டத்திரி சொல்றார். பகவான் அமிர்த கலசத்தோட வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜனங்களுடைய அகிலார்த்திம் ஹரா. ஆர்த்தினா மனோவியாதி, அது சம்பந்த மனசு தான் சரீரத்துக்கு காரணமாக. ஒரு காலத்தில் இந்த சயின்ஸில் மனசை ஒத்துக்கல்லவா, உடம்பு தான் அப்படின்னா. இன்றைக்குமே மனசுனா என்னென்ன வாழ்க்கை சொல்ல தெரியாது. மனசுன்னு ஒன்று சொன்னதே நம்ம சாஸ்திரம் தான். ஆனால் இப்போ டாக்டர் எல்லாருமே சொல்கிறா, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, சரீரத்துக்கு ஒரு உபாதை ஏற்பட்டதுன்னா அது மனசை பாதிக்கும், மனசுக்கு ஒரு உபாதை ஏற்பட்டதுன்னா அது சரீரத்தை பாதிக்கும். காலில் குத்தினா, முள்ளு குத்தினா மனசுக்கு வலிக்கிறது, வலி மனசு தான் உணரும், உடம்பு இல்லை. மனசு உணர்றதுனால தான் வைத்தியம் பண்ணும்போது ஆப்ரேஷனில் மனசை தூங்க வச்சுட்டா உடம்பு அறுத்தாலும் தெரியல. அப்போ வலியை உணர்றது மனசு தான். மனசுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அது உடம்பை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா. சுகரோ ப்ரெஷரோ கேன்சர் முதலிய வியாதிகளுக்கெல்லாம் மூல காரணமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் அப்படிங்கிறாவா. அதனால் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும் மனசை அப்படின்னு. இந்த ரெண்டையுமே நம்ம சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்கிறது. அதுக்கு உள்ள வைத்தியங்களையும் சொல்கிறது. இதை தன்வந்திரி மகரிஷி தான் கொடுத்தது. உலகத்தில் உள்ள எல்லா வியாதியும் போக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறார். அசுரர்கள் கையிலேருந்து தேவதைகளால் அதை அடைய முடியாத போது பகவான் மோகினியாக அவதாரம் பண்ணி அசுரர்களை மயக்கி தேவதைகளுக்கு அந்த அமிர்தத்தை கொடுத்தார். உட்காந்துக்கலாம், கீழே உட்கார முடியலன்னா சேரில் உட்காந்துக்கோங்க, கீழே உட்காந்து. தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அசுரர்களுக்கு கோபம் வர, அசுரர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் பெரிய சண்டை வர, அதில் அசுரர்களுடைய தலைவனான மகாபலி விபத்தை அடைஞ்சான். அவனுக்கு உயிர் போயிடுது. அவன் உடம்பை தூக்கிண்டு பாதாள லோகத்துக்கு ஓடி போயிட்டான். தேவதைகள்லாம் அசுரர்கள்லாம். சுக்கராச்சாரியாருக்கு மட்டும் ஒரு சக்தி உண்டு, மிருத சஞ்சீவினின்னு இறந்தவனை புழைக்க வச்சுருவார் அவர். அது மாதிரி புழைக்க வச்சுட்டார் அந்த மகாபலியை. தேவதைகள்லாம் ராஜ்யத்தை ஆண்டுன்னு இருக்கா. மகாபலி கேட்குறான் சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட ஒரு சமயம், இது மாதிரி எப்போ சண்டை வந்தாலும் தேவதைகள் பட்சம் பகவான் நிற்கிறானே, பகவான் தேவதைகளுக்கு தான் கிருபை பண்ணுவானா, எங்களுக்கெல்லாம் பண்ண மாட்டானா? அப்படி இல்லைப்பா, நீங்களாம் யாரும் பகவானை நம்பல, உங்களையே நம்பிக்கிறேன், உங்கள் புத்தியும் உங்கள் உடம்பு பலத்தையுமே நம்புறேன். இல்லை அவள் தெய்வத்தை நம்புறா. உலகம் முழுக்க இந்த ரெண்டு பட்சம் இருக்கு. தெய்வத்தை மட்டும் நம்புறவா ஒரு பட்சம், முயற்சியை மட்டும் நம்புறவா ஒரு பட்சம் அப்படின்னு. தெய்வமேனு சும்மா இருந்தால் சோறு போடுமா, நம்ம உழைச்சா தான் சாப்பிட முடியும்னு சொல்கிறவாலும் உண்டு. நம்ம என்ன பண்ணினாலும் தெய்வம் என்ன நினைக்கிறதோ அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு. இந்த ரெண்டுக்குமே பிரமாணம் சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம சாஸ்திரம் தான் சொல்கிறது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி, தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தருங்கிறார் வள்ளுவர். முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும்னு சொல்ல வந்தவர் முன்னாடி தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும்னு எதுக்கு ஒரு புள்ளி வைக்கிறாருங்க? பலதாத்தா பகவான். நாம் பூமியை உழுது விதைய போடுறது முயற்சி, மழை பெஞ்சு செடி முளைச்சி வர்றது காய்க்கிறது தெய்வம். இதில் நம்ம பங்கு கூடையா தெய்வத்தோட பங்கு கூடையா? அப்படின்னா தெய்வத்தோட பங்கு தான் கூட. எல்லாம் நிறைய சொல்லின்னு போகலாம் இது மாதிரி விவரங்கள். ஆனால் கர்ம பலப்பிரதனாக தான் பகவான் இருக்கா, விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது. ஒரு பூமியில் வேப்பம் விதையை போட்டோம்னா வேப்ப மரம் வர்றது, கரும்பு நட்டோம்னா கரும்பு முளைக்கிறது, கரும்பை சாப்பிட்றதே திதிக்கிறது, வேப்பங்காயை சாப்பிட்டா கசக்கிறது. இந்த ரெண்டுமே பூமியில் விளைஞ்சது தான். இந்த கசப்புக்கும் திதிப்புக்கும் காரணம் பூமி இல்லை, அந்த விதை. அது மாதிரி ஆனால் பூமி இல்லைன்னா இது ரெண்டும் வளராது. இந்த பூமி மாதிரி பகவான்கிறது. உங்களோட நல்லது கெட்டது ரெண்டுக்கும் பலதாதாவாக இருக்காகும், அதை விருத்தி பண்ணி கொடுக்குறாரு. இந்த விதை தான் சங்கல்பங்கிறது. அந்த சங்கல்பந்தான் சங்கத்தினால வர்றது.
நல்ல சங்கல்பம் கெட்ட சங்கமாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு சங்கல்பங்கிறது. நீ பகவான் ஆராதிச்சா பகவான் உனக்கு கிருபை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்ல விஸ்வஜித்துன்னு ஒரு யாகம் அதை பண்ணி வைக்கிறார் சுக்கராச்சாரியார். பகவத் கிருபையினால திரும்ப ராஜாவாயிட்டான் மகாபலி. தேவதைகள்லாம் கஷ்டப்படுறா. தேவதைகளுடைய அம்மாவுக்கு அதித்தின்னு பேர், அசுரர்களுடைய அம்மாவுக்கு தித்தின்னு பேர். இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அப்பா தான் கஷ்யபர். இந்த தேவதைகளுடைய அம்மாவான அதிதி முகம் வாட்டமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு கஷ்யபர் கேட்டார், என்ன என் குழந்தைகள்லாம் கஷ்டப்படுறார் அப்படின்னா. இப்போ அசுரர்கள்லாம் ராஜாவாயிட்டால் நாங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறோம், குழந்தைகள்லாம் கஷ்டப்படுறோம். ஒரு காலத்தில் கஷ்டப்படுறது, ஒரு காலத்தில் சௌக்கியமாக இருக்குது. ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறா, ஒருத்தர் சௌக்கியமாக இருக்கா. ஒருத்தர் சௌக்கியமாக இருக்கிறதே ஒருத்தருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. உலகம் முழுக்க எல்லாம் இருக்கே அப்படிங்கிறதே இதில் போய் நாம் ரொம்ப போட்டு சிரமப்படுத்திக்க கூடாது. குழந்தையெல்லாம் வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கடன். ஒரு விதையை போட்டால் அதுலேருந்து 10 விதை வரணுங்கிறது இயற்கை. அது மாதிரி நம்ம சரீரத்திலேருந்து இன்னொரு சரீரத்தை இந்த உலகத்துக்கு ஏற்படுத்திட்டு போகணுங்கிறது இயற்கை. நம்ம சரீரமே நமக்கு சொந்தம் இல்லைன்னா நம்ம சரீரத்திலேருந்து வந்ததா நமக்கு சொந்தம். மனசை போட்டு உழட்டிக்காது. கவலைப்படுறதுக்கு எல்லை கிடையாது. அவளால் அவள் காரியத்தை பண்ணிக்க முடியாத பிறந்து நாம் ஒத்தாசை பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது. அவள் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நாம் கவலைப்பட முடியுமா சொல்லுங்க? படிக்க வைக்கிறோம், உடனே வேலைக்கு போகிறேங்கிறான், அப்புறம் உடனே வெளிநாடு போகிறேங்கிறான், வெளிநாடு போயிட்டு வந்துட்டு அங்கேருந்து திரும்பி வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேங்கிறான், பிஸ்னஸ் பண்ணின உடனே பணத்தை வச்சுட்டு திருப்பி வேலைக்கு போகிறேங்கிறான். எல்லாத்துக்கும் நம்ம கவலைப்பட்டு இருக்க முடியுமா? இல்லை இந்த வேலையை மாற போகிறேங்கிறான், அந்த வேலையை மாற போகிறேங்கிறான். இதுக்கெல்லாம் எல்லையே கிடையாது, முடிவே கிடையாது. அப்போ நாம் வந்து சம்மந்தப்படாமல் இருக்க முடியுமான்னு அப்படி அர்த்தம் இல்லை. குழந்தைகள்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு நல்ல காரியம் பண்ணலாம். நாம் ஒரு நாராயணிய பாராயணம், சுந்தரகாண்ட பாராயணம், லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம் இத்தியாதி காரியங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. நம்மளால் என்ன முடியுமோ, புருஷாலாக இருந்தால் வேதாத்தியனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி உள்ளவாளாக இருந்தால் வேதாத்தியனம் பண்ணி ஸ்ரீ சூக்தம், துர்கா சூக்தம், ருத்ரன் சமகம் இதெல்லாம் சிம்பிளாக நம்ம பெரியவாள்லாம் பண்ணியிருந்து தானே. நீங்கள்லாம் இத்தனை சௌக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவள் போட்ட விதை தானே. பெரியவாள்லாம் பண்ண புண்ணியம் இல்லாமல் நாம் சௌக்கியமாக இருக்குமா? அது இன்னைக்கு தெரிகிறது. டேங்கில் தண்ணி குறைஞ்சா மாதிரி அடுத்த தலைமுறையை பற்றி கவலைப்படுற மத்தியில் 10 குழந்தையை பேத்துட்டு கவலைப்படாமல் இருந்தா. இன்னைக்கு கவலைப்படாமல் இருந்தான்னா நம்மளே மாதிரி போட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக ஆனது கிடையாது அவள். ஆனால் எல்லா குழந்தையும் அவள் ஃபைனான்ஸ் ரீதியாகவும் சப்போர்ட் பண்ணது கிடையாது, எஜுகேஷன் ரீதியாகவும் சப்போர்ட் பண்ணது கிடையாது. இது மாதிரி வந்து நீங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி கேட்டதெல்லாம் வாங்கிலாம் கொடுக்க மாட்டான் அந்த காலத்தில். எங்கள் பாட்டி செட்டியார்னு ஒருத்தர் வருவார், துணி செட்டியார்னு ஒருத்தர் வருவார். வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை தான் வருவார். தீபாவளி பொங்கல் இது மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா நாங்கள் ஒரு 18 பேர் பேரம்பேத்திகள்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு 25 மீட்டர் எடுத்துருவா பாட்டி. எடுத்து எல்லாத்தையும் தைச்சு ஒரே மாதிரியே அந்த ஜன்னல் கிண்ணலுக்கெல்லாம் போடுற மற்ற ஸ்க்ரீனு அது மாதிரி தான். நாங்கள் எல்லோரும் தீபாவளிக்கு பார்த்தா ஒரே துணியில் சட்டை போட்டுருப்போம். அப்படி தானே இருந்தோம் ஒரு காலத்தில். அப்படி தான் போடுவோம். ஒருத்தர் போட்டுன்றதை ஒருத்தர் போட்டுப்பா, யூஸ் பண்ணுவா. அண்ணா யூஸ் பண்ணது தம்பி யூஸ் பண்ணுவான். தூக்கி போடவே மாட்டா, வேஸ்ட் பண்ண மாட்டா. இன்றைக்கி 6 மாத குழந்தைக்கு 10 செருப்பு வாங்கி வைக்கிறோம். அறிவுன்னு கொஞ்சமாவது இருந்தால் பண்ணுவேன்னா 6 மாத குழந்தைக்கு அடுத்த மாதம் கால அளவு மாறி போயிடும். 6 மாத குழந்தைக்கு அடுத்த மாதம் ஒரு 25 வயசுக்கு அப்புறம் தான் ஒரே மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக கால் அளவு இருக்கும். எத்தனை விதமாக ட்ரெஸ்ஸு, எத்தனை விதமாக இது இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் சௌக்கியமாக இருந்துமே. இன்றைக்கி எல்லாம் பண்ணுறாளே, கவலை தானே பட்டுருக்கா. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பகவானை விட்டுவிட்டோம். அதுதான் விஷயம். ஜனஸ்ரீ கிருஷ்ணாத் விமுகஸ்ய தெய்வாத் அதர்மசீலஸ்ய சுதுக்கிதஸ்யன்னு பகவானை விட்டு விலக விலக துக்கம்தான், பயம்தான், கவலை தான், கஷ்டம்தான். அப்படி எப்படி சொல்கிறேன்னா, வெளிச்சத்தை விட்டு அண்ணண்ட போனால் இருட்டு தானே, ஆனந்தத்திட்டு வெளியில் போனால் துக்கம் தானே அண்ணண்ட. இது புரியவே இல்லை ஜனங்களுக்கு. அது பொருளாதார ரீதியில் சந்தோஷத்தை அடைஞ்சிட முடியாது. சௌக்கியம் வேற, வசதி வேற. சௌக்கியங்கிறது மனசு சார்ந்த விஷயம். அப்படி ஒரு சௌக்கியமாக இருந்தால் அந்த காலத்தில் அது மாதிரி
நீ கவலைப்படாத, அதையும் தாண்டி உனக்கு குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னா உனக்கு ஒரு விரதம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு பயோவிரதம்னு ஒரு விரதம், அந்த விரதத்தை எடுத்து வைக்கிறார். பயசுன்னா பால் 12 நாளைக்கு அதை சாப்பிட்டுண்டு பால் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு, பொதுவாக சுமங்கலிகள் சாஸ்திரத்தை சொல்கிறேன், ஸ்மிருதிகளில் உள்ளது, சுமங்கலிகள் சுத்தோபவாசம் இருக்கக்கூடாது. இந்த புதுசாக இந்த கேலண்டர் ஜனங்களுக்கு என்னென்னவோ சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நிர்ஜல ஏகாதசின்னு போடுறான். எல்லா ஏகாதசியுமே நிர்ஜல ஏகாதசி தான். இந்த நிர்ஜல ஏகாதசின்னு தனியாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜலம் கூட சாப்பிடாம இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லா ஏகாதசியுமே அப்படி தான் இருக்கணும், எல்லாருக்கும் கிடையாது. அது சக்தி உள்ளவாளுக்கு தான். வயசானவா, மருந்து சாப்பிட்றவா, குழந்தைகள், சன்னியாசிகள் அவளுக்கு உண்டு. எங்களை மாதிரி ஆயுதாக்னிகளுக்கு கிடையாது. அதில் சில நியமங்கள் உண்டு. சுமங்கலிகளுக்கு கிடையாது. சுமங்கலிகள் எந்த காலத்திலையும் சுத்த உபவாசம் இருக்கக்கூடாது. சுமங்கலிகள் இருந்தால் ஆயுசு பர்த்தாவுக்கு குறையும்னே இருக்கு. ஒரு பழம் சாப்பிடணும், பால் சாப்பிடணும், ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு தான் உபவாசம் இருக்கணும். அதுவும் விசேஷ நாட்கள், வெள்ளிக்கிழமை இத்தியாதி காலையில் நாட்களில் சர்வதா இருக்கக்கூடாது. அப்படிலாம் இருக்குது சாஸ்திரங்களில். அதனால் அதை இங்கே இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். பயோவிரதம்னு ஒரு விரதம், பாலை சாப்பிட்டுன்னு இருக்கிறது. அது இருந்தால் பகவான் 12வது நாள் பிரத்யக்ஷமாகி தரிசனம் கொடுக்க யஜ்ஞேஷ யஜ்ஞ புருஷாச்சுத தீர்த்தபாதேன்னு அதித்தியானவள் ஸ்தோத்திரம் பண்ண பகவான் அனுகிரகம் பண்ணி, நான் புத்திரனாக பிறந்து இந்த ஐஸ்வர்யத்தை மகாபலிட்டேருந்து வாங்கி தரேன்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி மறைஞ்சு போயிட்டார். அதிதி கர்ப்பவதியாகி ஆவணி மாதம் சுக்லபக்ஷம் ஸ்ரவணமும் துவாதசியும் சேர்ந்த நாளில், ஸ்ரவணத்வாதசின்னு சொல்லுவார், தைப்புஷ்யம்ங்கிற மாதிரி குரு புஷ்யம், வியாழக்கிழமையும் பூசமும் சேர்ந்தால் ரொம்ப விசேஷம். அதுவும் தை மாதம் வந்தால் ரொம்ப விசேஷம். தை மாத பூசமே விசேஷம். அதில் குருவாரம் இப்போ போன வருஷம் அதெல்லாம் வந்தது. அது மாதிரி ஒரு 2-3 மாதம் தொடர்ந்தாப்புல வந்தது. வியாழக்கிழமையும் பூசமும் சேர்ந்து வந்தது. ரொம்ப விசேஷம் அது. அது மாதிரி திருவோணமும் துவாதசியும் சேர்றது விசேஷம். நட்சத்திரம் துவாதசி அன்னைக்கு திருவோணம் வரணும். சிரவணத்வாதசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நாளில் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றான். இத்தம் விரிஞ்சஸ்துத கர்ம வீரியா பிராதுர்பூவாமிருதபூரதித்யாம் சதுர்புஜः சங்ககதாப்ஜ சக்ரः பிஷங்கவாசாநலிநாயதே க்ஷணः ஸ்ரோணாயாம் ஸ்ரவணத்வாதஸ்யாம் முகூர்த்தேபிஜிதி பிரபு. பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ண சித்தாசிரமம்னு பேர் அந்த இடத்துக்கு. அங்கே உள்ள மகரிஷிகள்லாம் வர பகவான் தன் அப்பா அம்மாவுக்கு காமிச்சதான அந்த வைகுண்ட ரூபத்தை மறைச்சிட்டு சாதாரண குழந்தையாயிட, பொதுவாக சின்ன குழந்தையா இருந்தால் சிசுன்னு சொல்லுவா, அதை விட கொஞ்சம் வயசாக இருந்தால் பாலகன்னு சொல்லுவா, ஒரு 4 வயசு 5 வயசுல இருந்தால் வட்டுன்னு சொல்லுவா. இதில் பேர்லேயே வித்தியாசம் வரும். இந்த வட்டு மாதிரி ஆயிட்டான். பபூவத்தே நைவசவா மனோ வட்டு சம்பஷ்யதோ திவ்ய கதிஹி யதா நட்டஹா. அந்த வார்த்தையை வச்சே வயசு கிரமம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம சிசுன்னா 2 வயசு 1.5 வயசுக்குள்ள இருந்தா, அதுலேருந்து இருந்தா பாலகன்னு சொல்றது. ஸ்திரீக்கள்லையும் பாலா திரிபுர சுந்தரின்னு சொல்ற மத்தியில 5 வயசுக்கு மேல போயிடுத்து அப்படின்னு சொன்ன கன்னிகைன்னு சொல்லுவா ஸ்திரீக்களை. புருஷால பொறுத்த பிறந்தும் வட்டுன்னு சொல்லுவா. உபநயனம் ஆயிடுத்துன்னா மாணவகன்னு சொல்லுவா. அதனாலதான் அந்த காலத்துல வட்டுவை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு பூணல் கல்யாண பத்திரிகையில போடுவா. இன்னைக்கு அதெல்லாம் மாறி போயிடுது. எல்லாரும் வந்து வட்டுவை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. வட்டுன்னா அந்த பூணல் போடுற வயசுன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி பகவானுக்கு பூணல் போட்டு வைக்கிறா. இந்த அவதாரம் தான் பூணல் வந்து எப்படி போடணும், என்னென்ன தேவதைகள் அதில் சம்பந்தப்பட்டாலுங்கிறத விவரமாக சொல்கிற அவதாரம். பகவான் பல அவதாரங்கள் பல ரூபத்தில் பண்ணியிருக்கா. பொதுவாக இன்னைக்கு இவா சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு சாதாரண நம்மளை மாதிரி வந்து இதில் பரிச்சயம் உள்ளவாளுக்கு தெரியும். பரிச்சயம் இல்லாத ஆஸ்திகா நிறையா பேர் இருக்கா. அந்த நாலெட்ஜ் விட்டு போனதுனால
பகவத் அவதாரத்தில் ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம்லாம் பிராமண அவதாரம் கிடையாது. இன்னைக்கு நாம் பூஜை பண்ணுறோம். பிராமணன் உயர்வுன்னு சொன்னால் ராமாவதாரத்தை ஒருத்தவங்க பூஜை பண்ணுவோன்னா, க்ஷத்ரிய அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் இடையர் அவதாரம். இந்த கோபாலன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னமோ அது மாடனாக இருக்கா மாதிரி இருக்கும். கோன்னா பசுமாடு, பாலன்னா மேய்க்கிறவன் அர்த்தம். மாடு மேய்க்கிறவனேன்னு தமிழில் சொன்னால் படாலும் அரைகா மாதிரி தோணும். அந்த வார்த்தை தான் சமஸ்கிருதத்தில் கோபாலன்னு கூப்பிட்றதே நாம. கிருஷ்ணா அப்படின்னா கருப்பான்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணம்னா கருப்புன்னு அர்த்தம். இந்த நேர் அர்த்தம் தெரியாதனால நமக்கு புரியல. அதெல்லாம் கொண்டாடுற வார்த்தைகள் தான். இந்த வார்த்தைகளை கொச்சையாக நமக்கு மனசில் படுற மாதிரி பண்ணது இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்த வாத பிடிச்சிருந்து இன்னி பிறந்து பண்ணிட்டு இருக்காது. வார்த்தைகளில் கொச்சையே கிடையாது. கேசம் அப்படிங்கிறதுக்கும் முடிங்கிறதுக்கும் என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம் தான். இப்போ நம்ம சொன்னால் அது தப்பாக பெறுது. அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தானே. இதில் என்ன இருக்குது? இது மாதிரி ஒன்று தப்பாக மனசில் படுற மாதிரி பேசினாலே தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி. பறையர் அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு கிடையாது. பறை சாற்றுபவர்னு அர்த்தம். அங்கே பறை சாற்றுபவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். பல்லர்கள் அப்படின்னா பல்லுன்னு ஒன்றும் பாட்டு வகையில் ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்றுன்னு சொல்கிறாரோ நம்ம பாரதியார். அந்த பல்லு பாடுறவர்களுக்கு பல்லர்கள்னு பேர். இதில் என்ன தப்பு இருக்குது? இந்த பார்ப்பான்னாலே அப்படி தானே. பிரம்மத்தை பார்க்கறதுனால பார்ப்பான்னு பேர். அதனால் அவனுக்கு பார்ப்பான்னு சொன்னால் தமிழ் காவியங்கள்லாம் பார்ப்பான்னு தான் இருக்குது. அப்போல்லாம் கோபம் வராத கோபம் இப்போ ஏன் வருதுன்னா, அப்போ பார்த்தா அதனால கோபம் வரல, இப்போ பார்க்கல அதனால கோபம் வருது. இது மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எல்லாமே கொச்ச வார்த்தைகளே கிடையாது. கொச்சையாக நீங்கள் நினச்சா அப்படிதான். எல்லா வார்த்தையுமே உயர்ந்த வார்த்தை தான். சாஸ்திரங்கள் அப்படிதான் சொல்கிறது. இங்கே பிராமணனாக பகவான் அவதாரம் பண்ணினது சில அவதாரம் தான். பரசுராம அவதாரம், வியாசாவதாரம், வாமன அவதாரம், தத்தாத்திரேய அவதாரம், இதெல்லாம் பிராமணனாக பிறந்தது. அதில் வாமனாவதாரத்தில் தான் பகவான் இந்த பூனல் போட்டுக்கிறது எப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டத்தை காமிக்கிறார். தஸ்யோபநீயமானஸ்ய சாவித்ரீம் சவிதா பிரவீத் ப்ரஹஸ்பதிர் பிரம்மசூத்திரம் மேகலாம் கஷ்யபோ ததாத் ததௌ கிருஷ்ணாஜினம் பூமிஹி தண்டம் சோமோ வனஸ்பதிஹி கௌபீனாச்சாதனம் மாதா த்யௌச்சத்ரம் ஜகதः பதேஹ கமண்டலும் வேதகர்பः குஷான் சப்தர்ஷயோ ததுஹு அக்ஷமாலாம் மகாராஜ சரஸ்வத்யவ்யயாத்மனः தஸ்மாயுத்யுபநீதாய யக்ஷராட் பாத்ரிகாமதாத் பிக்ஷாம் பகவதி சாக்ஷாத் உமாதாதம்பிகா சதி. சூரியனே காயத்ரியை உபதேசம் பண்றார். காயத்ரியினுடைய மந்திரத்துக்கு தேவத்தை பிரம்மம் தான். இந்த பிரம்மன் தான் சூரியன் அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, நமசவித்ரே ஜகதேக சக்ஷுஷே ஜகத் பிரசூதி ஸ்திதி நாச ஹேதவே திரயீமயாய திரிகுணாத்மதாரினே. காதில் விழுந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மந்திரம். சந்தியாவந்தனத்தில் வர்றது. விரிஞ்சி நாராயண சங்கராத்மனே அப்படின்னு சொல்கிறோமோ. சூரியனை குறிச்சதான மந்திரம் இது, ஸ்லோகம் இது. சூரியனே பரமாத்மஸ்வரூபந்தான். சூரியன்கிற தேவத்தை வேற, அந்தராத்மாவா ஏஷோந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷா அப்படின்னு வேதமே சொல்றது. அந்தராத்மாவா இருக்கக்கூடிய புருஷனை பரமாத்மாவை குறிக்கிற சப்தம். காயத்ரி அப்படி உள்ளதுதான். பகவான் உபதேசம் என்றார். சாவித்ரீம் சவிதா பிரவீத். சவிதான்னு சூரியனுக்கு பெயர். சூரியனோட பேரே சவிதா. அதனால தான் இதுக்கு சாவித்ரின்னு பேர். காயத்ரிங்கிறது சந்தஸை குதிக்கிற வார்த்தை, எழுத்தை குதிக்கிற வார்த்தை. இப்போ ராம காயத்ரிங்கிறோம், விஷ்ணு காயத்ரிங்கிறோம், தேவி காயத்ரிங்கிறோம், எல்லாத்துக்கும் தானே காயத்ரிங்கிறோம்.
இந்த காயத்ரி அப்படிங்கிறது எண்ணிக்கையை குறிக்கிற வார்த்தை. ஒரிஜினலாக இதுக்கு பெயர் சாவித்ரின்னு பேர். அதனால தான் பூனலில் காலை பிடிச்சிருந்து தட்சிணேன பாடினா தட்சிணம் பாதம் மண்வாரபியாக சாவித்ரீம்போ அனுப்ரூஹீதி அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்பான், எனக்கு சாவித்திரியை உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்பா காலில் அலம்பிட்டு உபதேசம் பண்ணுவா பற்றியெல்லாம் அந்த சமயத்தில். அதை சூரியனே வந்து பண்ணுறார். அப்பா தானே பண்ணுவார்னா அப்பா தான் பண்ணணும்னா எங்கேயும் கிடையாது சாஸ்திரங்களில். யார் நிரம்ப ஜபம் பண்ணியிருக்காளோ பண்ணணும். டேங்க் முழுக்க ஜலம் இருந்தால் தான் பைப்பை திறந்தா வரும். டேங்கில் ஜலம் இல்லைன்னா பைப்பில் வராது. ஜபம் பண்ணாதவன் உபதேசம் பண்ணால் எப்படி வரும்?